तो पिलामाने आज आम सप्तम श्रेणी इतिहास बही तृतीय अध्याय मुगल साम्राज्यर प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। तो मुगल साम्राज्यर समय सीमा थिला 1526 रु 1707 कर देछि। तो एबे हम तार प्रश्न उत्तर आलोचना करवा। कर देछि तुगलक वंशर पतन परे सुल्तानी शासन दुर्बल हो पड़ा कहीं। उत्तर लिखा तुगलक वंशर पतन परे निम्नलिखित कौन कारण गुड़िक जो सुल्तानी शासन दुर्बल हो पड़ा। तुगलक मान परे भारत में शासन कर सैयद और लोदी वंशर शासक माने दुर्बल थिले। सामंत और प्रादेशिक शासक माने सुल्तान मानकु खातिर न करी निजर स्वाधीनता घोषणा करथिले। फल देश में अराजकता और विशृंखला देखा देइथिला। सेतेबेले दिल्लीर लोदी वंशर सुल्तान इब्राहिम लोदींकर स्वेच्छाचारी शासन में अफगान एपरिक इब्राहिम लोदी को सिंहासन विताड़ित करने से माने काबुल राजा बाबर को साहाय्य लोड़ी। प्रश्न नंबर खर देछि बाबर भारत में मुगल साम्राज्यर मूलदुआ पकाइले किपरि। उत्तर 16 शताब्दीर प्रारंभ में सुल्तानी शासन दुर्बलतार सुजोग नहीं अनेक प्रादेशिक राज्य स्वाधीन होगले। दिल्लीर शासक इब्राहिम लोदी को शासन में असंतुष्ट अफगान अमीर माने तांकु क्षमताच्युत करने बाबर को साहाय्य लोड़ी। भारत आक्रमण पर उद्यमरत फगणार राजा बाबर अफगान अमीर मानक अनुरोध क्रमे भारत आक्रमण करथिले। से प्रथमे काबुल और कांदाहार जय करथिले। तापरे से भारत आक्रमण कले एवं 1526 ख्रीष्टाब्द रे पानीपत नामक स्थान में दिल्लीर सुल्तान इब्राहिम लोदी को एक तुमुल युद्ध में परास्त करथिले। बाबर एही युद्ध में विजय लाभ करी दिल्ली और आग्रा अधिकार करी मुगल साम्राज्यर मूलदुआ पकाइथिले। प्रश्न नंबर गर देछि हुमायूं क्यों क्यों विपदर सम्मुखीन होइथिले। तो हुमायूं क्यों क्यों विपदर सम्मुखीन होइथिले। उत्तर बाबर मृत्यु पर मुगल साम्राज्यर भित्तिभूमि सुदृढ़ नथिबा हेतु यार सुरक्षा सकाशे हुमायूं को संघर्ष करने को पड़ता। हुमायूं राज्य शासन आरंभ में अफगान माने पुनराय दिल्ली उपरे आखि पकाइले। एही समय रे हुमायूं को भाई माने ईर्षापरायण होई तांको विरुद्ध रे चक्रांत करथिले। हुमायूं को सैन्य बाहिनी मध्य सुदृढ़ नथिला। केतेक सामंत उच्चपदस्थ कर्मचारी हुमायूं को विरुद्ध रे षड्यंत्र लिप्त थिले। एहीपरि भावरे हुमायूं चतुर्दिगर विपदर सम्मुखीन होइथिले। सेमानक भाई माने मध्य निजर भाई को षड्यंत्र करथिले राजगादी पाइबा पई। प्रश्न नंबर शेर खां हुमायूं को किपरि असुविधा पकाइथिले। उत्तर लिखा शेर खां थिले पूर्व भारतर जड़े पराक्रमी अफगान विद्रोही। सिंहासन आरोहण पर हुमायूं तांको विरुद्ध रे युद्ध यात्रा करथिले। प्रारंभिक पर्यायर हुमायूं को हस्तरे परास्त होई शेर खां आत्मसमर्पण करथिले। परवर्ती समय रे हुमायूं बहादुर शाह सह युद्धरत थिबा बेले शेर खां पुणी बंग राज्य आक्रमण करथिले। बंगर राजा बाध्य होई तांको सह संधि करी विपुल अर्थ देइथिले। फल समग्र बिहार और बंगलार शेर खां आधिपत्य विस्तार करथिले। 1537 ख्रीष्टाब्द रे हुमायूं शेर खां सह युद्ध करी चुनार दुर्ग और बंगर गुड़ अधिकार करथिले। सेतेबेले को शेर खां नारा बनारस और जौनबाद अधिकार कर सारिथिले। शेष में 1539 ख्रीष्टाब्द रे चौसा ठारे शेर खां हुमायूं को परास्त करथिले। पुनश्च 1540 ख्रीष्टाब्द रे कनौज ठारे हुमायूं शेर खां ठारू युद्ध में परास्त होइथिले। प्रश्न नंबर 1 अकबर मुगल साम्राज्यर स्थिति को सुदृढ़ करथिले किपरि। उत्तर पिता हुमायूं का मृत्यु पर मात्र 13 वर्ष बयस अकबर पंजाब ठारे सिंहासन आरोहण करथिले एवं एक जटिल समस्यार सम्मुखीन होइथिले। से समय शेर शाह वंशर जड़े राजांकर सुयोग्य मंत्री हिमू मुगल मान परास्त करी दिल्ली और आग्रा अधिकार करने। अकबर बैराम खां साहाय्य हिमू को द्वितीय पानीपत युद्ध में 1556 ख्रीष्टाब्द परास्त करी दिल्ली और आग्रा अधिकार कले।
ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ସେ ରାଜପୁତମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉଦାରବାଦୀ ଉଦାରନୀତି ଗ୍ରହଣ କରି ସେମାନଙ୍କ ସହ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆକବର ଭାରତରେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6 ହଳଦୀଘାଟ ଯୁଦ୍ଧ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହୋଇଥିଲା ଓ ଏହି ଯୁଦ୍ଧର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ତ ହଳଦୀଘାଟ ଯୁଦ୍ଧ ଯେଉଁ ହେଉଥିଲା ତାହା କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହୋଇଥିଲା ଓ ତାହାର ଫଳାଫଳ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ଲେଖିବା ହଳଦୀଘାଟ ଯୁଦ୍ଧ 1576 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହୋଇଥିଲା। କେବେ? 1576 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ମାନସିଂଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମୋଗଲମାନେ ରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରି ଜିତୁଆ ଦୁର୍ଗ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ଭାରତର ସମସ୍ତ ରାଜପୁତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆକବରଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6 ଆକବର କାହିଁକି ଉଦାର ଧର୍ମନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ସେ କାହିଁକି ଉଦାରନୀତି ଧର୍ମନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ଆକବର ତାଙ୍କର ଉଦାର ଧର୍ମନୀତି ପାଇଁ ଇତିହାସରେ ସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏକ ଉଦାର ଧର୍ମନୀତିକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ସେ ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭେଦଭାବ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କାରଣ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଭେଦଭାବ ରହିଛି ହିନ୍ଦୁ ଓ ମୁସଲମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଯାଉ। ଏଥିପାଇଁ ଆକବର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରୁ ଜିଜିୟା କର ଓ ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରା କର ଉଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରୁ 2ଟି କର ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ। କ'ଣ? ଜିଜିୟା କର ଓ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କର, ଏହି 2ଟି କର ସେ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲେ। ସେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପରି ବେଶ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ, ହିନ୍ଦୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ଯୋଗ ଦେଉଥିଲେ। ଅନେକ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ତାଙ୍କର ସମୟରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତରେ ଏକ ସାର୍ବଜନୀନ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଆକବରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଓ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା ଯେ ଭାରତ ଦେଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବା ସାର୍ବଜନୀନ ଧର୍ମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ। ତେଣୁ ସେ ଫତେପୁର ସିକ୍ରିଠାରେ ଇବାଦତ ଖାନା ନାମକ ଏକ ଉପାସନା କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତ ସେ ଫତେପୁରର ସିକ୍ରିଠାରେ ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ବା ଉପାସନା ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ତାର ନାଁ କ'ଣ? ଇବାଦତ ଖାନା। ସେ ଦିନ୍ ଇ ଇଲାହି ନାମକ ଏକ ନୂତନ ଧର୍ମ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଓ ସେ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ତାହାର ନାଁ ହେଲା ଦିନ୍ ଇ ଇଲାହି। ମାତ୍ର ଏହି ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କାହାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ ଯେ ଏହି ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ନୂରଜାହାନ କିଏ? ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା କିପରି ଥିଲା? ଉତ୍ତର ନୂରଜାହାଁ ଥିଲେ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ପତ୍ନୀ। ନୂରଜାହାଁ କିଏ ଥିଲେ? ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଥିଲେ। 1611 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜାହାଙ୍ଗୀର ନୂରଜାହାଁଙ୍କ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତ 1611 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଜାହାଙ୍ଗୀର ନୂରଜାହାଁଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ତାଙ୍କର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିମତୀ ଥିଲେ। ତେଣୁ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ତରରେ ସେ ରୂପ ଓ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ଜାହାଙ୍ଗୀର ବିଳାସମୟ ଜୀବନଯାପନ କରି ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରୁଥିବାରୁ ନୂରଜାହାଁ ଅନେକ ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର ଓ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାରେ ନୂରଜାହାଁ ଦସ୍ତଖତ କରୁଥିଲେ। ଏପରିକି ଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରାରେ ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ସହିତ ନୂରଜାହାଁଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ରହୁଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6କୁ ଦେଖିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6ରେ ଦେଇଛି ଶାହଜାହାଁ ସଫଳତା କୃତିଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ଶାହଜାହାଁଙ୍କର ଯେଉଁ ସଫଳ କୃତିଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ତାର ନାମ କ'ଣ? ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ତୃତୀୟ ପୁତ୍ର ଶାହଜାହାଁଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ମୋଗଲ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ବିକାଶର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ନିଜର ପତ୍ନୀ ମୁମତାଜଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ସେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଆଗ୍ରାଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ତାଜମହଲ ନାମକ ଏକ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରିଥିଲେ। ଆମେ ଏହା ଜାଣିଛୁ ଆଗରୁ ଯେ ତାଜମହଲ କିଏ ବନେଇଥିଲେ? ଶାହଜାହାଁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ମୁମତାଜଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇଥିଲେ। ବିଶ୍ୱର ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିବା ଏହି ତାଜମହଲ ଅନନ୍ୟ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଓ କଳା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ଶାହଜାହାଁ ଜୁମା ମସଜିଦ, ମୋତି ମସଜିଦ ଆଦି ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଧର୍ମପୀଠମାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀର ଉପକଣ୍ଠ ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ସେ ଶାହଜାହାଁବାଦ ନାମକ ଏକ ନଗରୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଲାଲକିଲ୍ଲା ଓ ରେଡ୍ ଫୋର୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସୌଧମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋତି ମହଲ, ହୀରା ମହଲ, ରଙ୍ଗ ମହଲ, ଦେୱାନ-ଇ-ଖାସ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ହୀରା ଓ ମଣିମୁକ୍ତା ଖଚିତ ମୟୂର ସିଂହାସନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ନିଅରେ ଦେଇଛି ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମନୋଭାବ କିପରି ଥିଲା? ଯେଉଁ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମନୋଭାବ କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର
ଔରଙ୍ଗଜେବ ଜଣେ ନୈଷ୍ଠିକ ମୁସଲମାନ ଥିଲେ। କ'ଣ ଥିଲେ? ଜଣେ ମୁସଲମାନ ଥିଲେ ଓ ତାଙ୍କର ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଦ୍ୱେଷ ମନେ ହେଉଥିଲା। ସେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିଲେ। ସେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ପୁଣି ଥରେ ଜିଜିଆ ଓ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କର ବସାଇଥିଲେ। ଯେଉଁ କର ପୂର୍ବରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ସେ ପୁଣି ଏହି ଦୁଇଟି କରକୁ ଲଗାଇଦେଲେ। ସେ ରାଜପୁତମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହତାଦର କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଶାସନ କାଳରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜାଠ, ଶିଖ, ସତନାମୀ ଓ ମରହଟାମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ହିନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୱେଷ ନୀତିର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଟ ମୋଗଲ ଶାସକମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଶାସକମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ କିପରି ଥିଲା? ଯେଉଁ ମୋଗଲ ଶାସକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଶାସକମାନଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ କିପରି ଥିଲା? ଉତ୍ତର, ମୋଗଲ ଶାସକମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଥିଲେ। ଭାରତରେ ଯେଉଁ ରାଜା ସେମାନଙ୍କର ବଶ୍ୟତ ସ୍ୱୀକାର କରୁନଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ରାଜାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ରାଜପୁତ ରାଜା ଆକବରଙ୍କ ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ନିଜର କନ୍ୟାଙ୍କୁ ମୋଗଲ ପରିବାରରେ ବିବାହ ଦେଇଥିଲେ। କେବଳ ମେୱାରର ସିସୋଦିୟ ରାଜପୁତମାନେ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟଙ୍କ ବସତି ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ମୋଗଲମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ପରାଜିତ କରିଥିଲେ। ମୋଗଲ ଶାସକମାନେ ପରାଜିତ ରାଜାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଫେରାଇ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସମ୍ମାନ କରୁନଥିଲେ। ଫଳରେ ସେମାନେ ରାଜପୁତ ରାଜାମାନଙ୍କ ଉପରେ ସହଜରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିପାରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଔରଙ୍ଗଜେବ ଶାସକ ଥିବା ସମୟରେ ସେ ରାଜପୁତ ରାଜା ଓ ମରହଟା ରାଜା ଶିବାଜୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ତିକ୍ତ କରିଥିଲେ, ଯାହାର କୁପ୍ରଭାବ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଠରେ ଦେଇଛି ମୋଗଲମାନଙ୍କର ଧର୍ମନୀତି କିପରି ଥିଲା? ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟମାନେ ଇସଲାମ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ସମ୍ରାଟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଦାର ଥିଲେ। ଭାରତରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଓ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ଧର୍ମ ଭାବନା ପ୍ରତି ସେମାନେ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇଥିଲେ। ନିଜର ଧର୍ମନୀତି ପାଇଁ ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ମହାନୁଭବ ଆକବର ଥିଲେ ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉଦାରନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରି ସେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଭେଦଭାବକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଉଦାରନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ଦିନ୍-ଇ-ଇଲାହୀ ଥିଲା ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କୃତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ କରି ଏକ ସର୍ବଭାରତୀୟ ଜାତି ଗଠନ କରିବା ଥିଲା ଆକବରଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରୁ ଘୃଣ୍ୟ ଜିଜିଆ ଓ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରା କର ଉଠାଇଦେବା ସହ ସବୁ ଧର୍ମର ଲୋକଙ୍କୁ ସମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦେଇ ସେ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ହିନ୍ଦୁ ବିଦ୍ୱେଷ ନୀତି ଏକ ମାରାତ୍ମକ ରୂପ ଧାରଣ କରି ସର୍ବଶେଷରେ ମୋଗଲ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ପତନ ଘଟାଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଡ ମୋଗଲ ଶାସନ ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାମାଜିକ ଓ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅବସ୍ଥା କିପରି ଥିଲା? ମୋଗଲ ଶାସନ କାଳରେ ସମ୍ରାଟ ସମାଜର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ଓ ସମ୍ରାଜ୍ଞୀ ସମାଜର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଥିଲେ। ସମ୍ରାଟଙ୍କ ପରେ ସମାଜରେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ ବାସ କରୁଥିଲେ। ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତମାନେ ବିଳାସରେ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଲେଖକ, ବ୍ୟବସାୟୀ, କଳାକାର ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ କୃଷକ, ବଣିକ, ଶ୍ରମିକ ଆଦି ଅତି ଶୋଚନୀୟ ଭାବରେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରୁଥିଲେ। ତ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିଲେ ରାଜା ଓ ରାଣୀ। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ କେଉଁମାନେ ଥିଲେ? ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀ ଥିଲେ। ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ଲେଖକ, ବ୍ୟବସାୟୀ, କଳାକାର ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନେ ଥିଲେ କୃଷକ, ବଣିକ ଓ ଶ୍ରମିକମାନେ। ମୁସଲମାନମାନେ ଭୋଜନରେ ଭାତ, ରୁଟି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଂସ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବିରିୟାନୀ ଓ କଚମ୍ବର ଖାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଅଙ୍ଗୁର ଓ ଡାଳିମ୍ବ ଆଦି ଫଳ ଖାଇବା ସହ ଏଗୁଡ଼ିକର ରଙ୍ଗୀନ ସର୍ବତ ପାନୀୟ ରୂପେ ପିଉଥିଲେ। ଏହିପରି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ଥିଲା ଖେଚୁଡ଼ି। ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ ହିନ୍ଦୁମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ରୁଟି ଖାଉଥିଲେ ଓ ପର୍ବପର୍ବାଣିରେ ପୁରୀ, ଲୁଚି ଓ ଖୁରୀ ଆଦି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ। ଶାସକମାନେ ଦାମୀ ଓ ସୂକ୍ଷ୍ମ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରୁଥିବା ବେଳେ ମୁସଲମାନ ରମଣୀୟମାନେ ସାଲୱାର କୁର୍ତ୍ତା ପରିଧାନ କରିବା ସହିତ କଜ୍ଜଳ, ଗୋଲାପ ଜଳ, ଅତର, ନଖ ରଞ୍ଜକ, ମେହେନ୍ଦୀ ଆଦି ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ମୁସଲମାନମାନେ ମୂଲ୍ୟବାନ ପୋଷାକ
ସାଧାରଣ ଜନତା ମୋଟା ସୂତା ବୁଣା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ଓ ମୁଣ୍ଡରେ ପଗଡ଼ି ବାନ୍ଧୁଥିଲେ। ସମ୍ରାଟ ଓ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତମାନେ ନୌବିହାର, ଶିକାର ଓ ଖଣ୍ଡା ଯୁଦ୍ଧ, ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼ ଏବଂ ସାଧାରଣ ମୁସଲମାନମାନେ ଶତରଞ୍ଜ, ଗୁଡ଼ି ଉଡ଼ା, ପାରା ଉଡ଼ା, କୁକୁଡ଼ା ଲଢ଼େଇ ଆଦି ମାଧ୍ୟମରେ ଖେଳରେ ଅବସର ବିନୋଦନ କରୁଥିଲେ। ସେହିପରି ହିନ୍ଦୁମାନେ ମଲ୍ଲଯୁଦ୍ଧ, କୁସ୍ତି ଓ ଶିକାର, ପଶାପାଳି, ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର, ରାମଲୀଳା ଓ ଯାଦୁ ଖେଳ ଆଦି ମାଧ୍ୟମରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଥିଲେ। ମୁସଲମାନମାନେ ମରହମ ଓ ଇଦ୍ ଏବଂ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ, ନାମକରଣ, ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ, ଶିବରାତ୍ରି, ରାମନବମୀ ଆଦି ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ମୋଗଲ ଯୁଗରେ ମୁସଲମାନ ଛାତ୍ରମାନେ ସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କରି ମଦ୍ରାସାରେ ଓ ହିନ୍ଦୁ ଛାତ୍ରମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବା ଟୋଲରେ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରୁଥିଲେ। ଏ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଢକୁ ଢରେ ଦେଇଛି ମୋଗଲ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ଉନ୍ନତି କିପରି ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର, ମୋଗଲ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ପାର୍ସୀ, ଆରବୀ ଓ ଉର୍ଦ୍ଦୁ, ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଉନ୍ନତି ସାଧିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏହି ସମୟରେ ଏହି ଭାଷାଗୁଡ଼ିକର ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିଲା। ମୋଗଲ ଦରବାରରେ ଅନେକ ବିଶିଷ୍ଟ କବି, ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ଐତିହାସିକ ଥିଲେ। ଆକବର ନିଜେ ନିରକ୍ଷର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଅନୁରାଗ ଥିଲା। ବାବର, ହୁମାୟୁଁ, ଜାହାଙ୍ଗୀର ଓ ଔରଙ୍ଗଜେବ ନିଜ ନିଜର ଆତ୍ମଚରିତ ଲେଖି ମୋଗଲ ଯୁଗର ସାହିତ୍ୟକୁ ପରିପୁଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ କବିରଙ୍କ ଦୋହା, ତୁଳସୀଦାସଙ୍କ ରାମଚରିତମାନସ, ଅନ୍ଧକବି ସୂରଦାସଙ୍କ ସୁରସାଗର ଓ ରସ ଖାଁଙ୍କ ଭକ୍ତଗୀତ ପ୍ରେମ ବାଟିକା ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲା। ତ ଏହି ସମୟରେ କିଛି ଲେଖକ ଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କର ଲେଖା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ହେଲେ କବିରଙ୍କ ଦୋହା, ତୁଳସୀଦାସ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ? ରାମଚରିତମାନସ, ଅନ୍ଧକବି ସୂରଦାସ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ? ସୁରସାଗର ଓ ରସ ଖାଁ ଭକ୍ତଗୀତ ପ୍ରେମ ବାଟିକା ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରାଚୀନ ହିନ୍ଦୁ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାର୍ସୀ ଭାଷାରେ ଅନୁବାଦିତ ହୋଇଥିଲା। ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ହିନ୍ଦୁ ଇସଲାମ ସଂସ୍କୃତିର ସମନ୍ୱୟ ଘଟିଥିଲା। ଏବେ ଦେଖିବା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2କୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2 ଦେଇଛି ତଳ ପ୍ରଶ୍ନର କେତେକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦିଆଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁଟି ଉତ୍ତରଟି ଠିକ୍ ତା ପାଖରେ ଟିକ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର କରେ ଦେଇଛି ବାବରଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଅପସନରେ ଦେଇଛି ଶେଖର ମିର୍ଜା, ଉମର ମିର୍ଜା, ଉମର ଶେଖ ମିର୍ଜା, ଶେଖ ଉମର ମିର୍ଜା ଓ ଶେଖ ମିର୍ଜା। ତାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଉମର ଶେଖ ମିର୍ଜା। ଉମର ଶେଖ ମିର୍ଜା ଉତ୍ତରଟି ସଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଖରେ ଦେଇଛି ଘାଘରା ଯୁଦ୍ଧ କେତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି 1529 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, 1530 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ, 1531 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଓ 1532 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ 1529 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଗ ପାରସ୍ୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଇରାକ, କୁଏତ, ସାଉଦି ଆରବ ଓ ଇରାନ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଇରାନ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଘ ଆକବରଙ୍କ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଆକବରଙ୍କ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ବୈରାମ ଖାଁ, ଛୋଟେ ଖାଁ, ବଡ଼େ ଖାଁ ଓ ଉମର ଖାଁ। ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ବୈରାମ ଖାଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଆକବର ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ କେତୋଟି ସୁବାରେ ଭାଗ କରିଥିଲେ? କେତୋଟି ଭାଗ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି 12, 13, 14 ଓ 15। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ 15ଟି ଭାଗରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଆକବରଙ୍କ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ରଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଅଲିମ, ସଲିମ, ଖୁରମ ଓ ହଲିମ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ସଲିମ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6 ମୋଗଲ ଶାସନ ସମୟରେ ଗ୍ରାମଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ କ'ଣ ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ଜିଲ୍ଲା, ରାଜ୍ୟ, ପ୍ରଗଣା ଓ ଦେଶ। ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପ୍ରଗଣା ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର ଅନ୍ଧକବି ସୂରଦାସ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗରୁ କିଛି ମିନିଟ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଥିଲେ ହେଲା। ସୁରସାଗର, ଅମୃତସାଗର, ରାମଚରିତମାନସ ଓ ପ୍ରେମ ବଟିକା। ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ସୁରସାଗର। ସେ ସୁରସାଗର ରଚନା କରିଥିଲେ। ଝରେ ଅଛି ଫତେପୁର ସିକ୍ରି ରାଜପ୍ରସାଦ କେଉଁ ପଥରରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା? ଫତେପୁରରେ ଥିବା ଯେଉଁ ରାଜପ୍ରସାଦ ଅଛି ତାହା କେଉଁ ପଥରରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ମୁଗୁନି ପଥର, ଲାଲ ପଥର, ମାର୍ବଲ ପଥର ଓ ନୀଳ ପଥର। ତ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଲାଲ ପଥର। ତାହା ଲାଲ ପଥରରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3
भूल थे ठीक कर लेख कदेसी बाबर चेंगिज खां वंशधर थिले है एठारे बाबर चेंगिज खां वंशधर थे कही उत्तर लिखा बाबर तैमूरल वंशधर थे कहार तैमूरल वंशधर थे ख देछि हुमायून मोहम्मद शाह को परास्त कर गुजरात और मालव अधिकार करथिले तो उत्तर हो हुमायून बहादुर शाह को परास्त कर गुजरात और मालव अधिकार करथिले एठा देछि मोहम्मद शाह एटा भूल जीव और सठिक उत्तर जीव बहादुर शाह को। प्रश्न नंबर ग माना सिंह नेतृत्व में मुगल माने हळदीघाट युद्ध राणा रतन को परास्त करथिले तो उत्तर जीव मानसिंह नेतृत्व में मुगल माने हळदीघाट युद्ध रे राणा प्रताप को परास्त करथिले एटा देछि राणा रतन एटा जीव राणा प्रताप। प्रश्न नंबर घ बीरबल अकबर दरबार रे सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ बीरबल अकबर दरबार रे सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ थिले एटा बीरबल देछि उत्तर लिखिबा तानसेन तानसेन होचंती अकबर दरबार रे सर्वश्रेष्ठ संगीतज्ञ। प्रश्न नंबर 1 लालकिल्ला अकबर प्रतिष्ठा करथिले लालकिल्ला अकबर प्रतिष्ठा करथिले बोली कहिछि उत्तर जीव लालकिल्ला शाहजहां प्रतिष्ठा करथिले किए शाहजहां प्रतिष्ठा करथिले। प्रश्न नंबर 6 औरंगजेब शिखा मानक नवम गुरु गोविंद सिंह को हत्या करथिले उत्तर औरंगजेब सिख मानक नवम गुरु औरंगजेब सिखी मानक नवम गुरु तेग बहादुर को हत्या करथिले काको तेग बहादुर को एटा देछि गुरु गोविंद सिंह को बोली कहिछि या भूल होई जिवो। प्रश्न नंबर 6 मारवार रो वर्तमान नाम जयपुर अटे मारवार रो वर्तमान नाम कोन जयपुर बोली कहिछि तो एठार उत्तर हे जिवो अंबर रो वर्तमान नाम हेउछि जयपुर कार अंबर रो। प्रश्न नंबर 6 अकबर उत्पादन रो 1/4 भूराजस्व रूपे नेउथिले तो अकबर 1/4 अर्थ 4 भागरु 1 भाग से कर रूपे नेउथिले बोली कहा जायछि तो उत्तर हेबो अकबर उत्पादन रो 1/3 हला 3 भागरु 1 भाग से नेउथिले। प्रश्न नंबर 6 मुगल शासन काल रे मुसलमान समाज 5 भाग विभक्त होइतिला एठारे 5 भाग देछि उत्तर हे जिवो मुगल शासन काल रे मुसलमान समाज 4 भाग रे विभक्त होइतिला। प्रश्न नंबर 9 रमु खां सुरसागर रचना करथिले की रचना करथिले बोलछि एठारे रमु खां देछि उत्तर हे जिवो सूरदास सुरसागर रचना करथिले। एबे देखिबा प्रश्न नंबर 4 को शेष नंबर क स्तंभ रे थिबा समय को और ख स्तंभ रे थिबा घटना को गा देई लेख मु सीधा सलक एठी उत्तर लिखि देछि 1530 ख्रीष्टाब्द होई जिवो हुमायून को द्वारा सिंहासन आरोहण एही मसिया रे हुमायून को सिंहासन आरोहण होतिला 1575 ख्रीष्टाब्द 1575 ख्रीष्टाब्द अकबर को द्वारा इबादत खाना निर्माण होइतिला 1506 ख्रीष्टाब्द रे जहांगीर को सिंहासन आरोहण और अकबर को मृत्यु होइतिला 1666 ख्रीष्टाब्द शाहजहां को मृत्यु होइतिला।